ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। फायर तो फेयर के विचाले डेमोक्रेसी तो डेकोरम का सवाल होंदा ते जदों ये सवाल होंदा फिर उदों पुछना पैंदा कि हुण बुझेगी अग। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां कीतियां ते इन्हां सख्त टिप्पणियां तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान तो मीडिया ने सवाल किए ते मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं की कहना चाहुंदा वो तुसीं सुन लो। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, असी किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ते बैठे बंदे के विरुद्ध नहीं है। असी कोई जितन हारन की खेड नहीं खेड रहे, पर जो कानूनन फर्ज बनते हैं, जो मेरे बनते हैं मैं निभा रहे, जो गवर्नर साहब के फर्ज बनते हैं निभाने चाहिए। सो मैं कोई ये कमेंट नहीं करूँगा कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने की कहा है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बड़ा सवाल असीं पुछांगे कि राजपाल सरकार विवाद ते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बाद सीएम की टिप्पणी नाल की टकराव घटेगा। इस सवाल ते बहस होगी। पैनल साडे नाल तारफ करा रहे हैं प्रोफैसर मजीत सिंह, पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। एडवोकेट रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, रविंदर जी तुहाडा बहुत स्वागत है। सर लद्दड़ फॉर्मर IAS ने, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, मिस्टर लद्दड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस चीफ स्पोक्स पर्सन ने, मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन ने, धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। लद्दड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है अग वाली, सर तुहाडा रिएक्शन? देखो केपी जी, अपना जिहड़ा साडे दो संविधानिक अहुदे हैगे मुख मंत्री साहब ते मानयोग गवर्नर साहब, दोने ही बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है। और गवर्नर साहब साडे जिहड़े हैगे वो अपना तजर्बे तो दे आधार ते मुख मंत्री जी साडे लोकां दे चुने होए नुमाइंदे आ। अपना ये जिहड़ियां गल्लां हैगियां, मैं अपने पूरे कैरियर दे विच मैं पहली बारी देख रहा हैगा पंजाब दे विच कि अपना इहदी इंटरप्रिटेशन वास्ते जिहड़ा संविधान है जां लॉ है उहदी इंटरप्रिटेशन दे वास्ते सरकार जा रही हैगी आ सुप्रीम कोर्ट। सो इस करके जिहड़ियां गल्लां बातां बैठ के चाह दे कप दे उत्ते डिस्कस हो सकदियां, सॉर्ट आउट हो सकदियां, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਫਾਇਰ by withholding assent on 4 bills on this ground। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨੋਬਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ? बिल्कुल मानदा। चलो ठीक है। रविंदर जी तुसी इस पूरी जिहड़ी टिप्पणी हैगी है, मैं उस दे विचाले जिहड़ी तुहाडी बयानबाजी हो रही है, मैं उन तो ये समझना चाहुंदा कि ये जिहड़ा केस है उहदी जजमेंट हो चुकी है, ऑर्डर आ चुके हैं। रविंदर जी ये केस कित्थे खड़ा? देखो केपी जी ਆਪਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਪਤਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੇ ਬਾਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਡੈਕੋਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੈਕੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਣਨਗੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਈਨਲ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੇਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐਨੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਡਾਊਟ on the session of the legislature would be fraught with great peril to the democracy, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਲੈਕਟਿਡ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ the governor as an appointee of the president is a titular head of the state, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ nominated head of the state ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ। SUBTERFUGE, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? SU ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। SUBTERFUGE, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਟਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰ। SUBTERFUGE, ਸਟਲ ਫਿਊਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰ? ਓਕੇਜਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਫਾ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਡਿਕਟੇਟਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਾ ਲੰਚ ਦੇਅਰ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਈਨੇਡਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੌਬਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰ ਪੈਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ब्रेक लूंगा, ब्रेक ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁਝੇਗੀ ਅੱਗ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं पुछ रहे हैं, राजपाल सरकार विवाद से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बाद सीएम की टिप्पणी नाल कटेगा टकराव। मिस्टर खड़ियाल, तुसीं खुद वकील भी हो तो इस सारी लीगल भाषा को बहुत चंगी तरह समझते भी हो, पर मैं पहला सवाल सियासी करूँगा। आम आदमी पार्टी कहती है तुसीं किते ना किते गवर्नर साहब के पक्ष में बोलते पे सीगे, अज तुहानूं पता लग गया होगा तुसीं किहड़ी सियासत करते पे सी। मिस्टर खड़ियाल, आम आदमी पार्टी जे गल कह रही है ना ते कल्ला इल्जाम ना लावे, मुरे फैक्ट रख के फिर गल करे भी तुसी गवर्नर साहब दे पक्ष दी गल कर रहे सी, क्योंकि ये तां कांग्रेस ने कीती नहीं। इत्थों तक कि जिहड़ी मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीगी जिद्दन पहली या दूजी हेयरिंग हुई सीगी ये तो प्रीवियस वन, उदन भी मैं ये गल कही सी कि गवर्नर साहब नूं ते चीफ मिनिस्टर साहब नूं ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫਰ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਥੇ ਪਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਏ, ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫੀਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, 1 ਦਿਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਡਾਈਵਰਜਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਦਬ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਣ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਫੜ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ KPG ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ। ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੋਂ, ਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, PTC ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਡਾਈਵਰਜਨ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗੈਲਰੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਇੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਸਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵਜੇਗੀ ਅੱਗ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਘਟੇਗਾ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ CM ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜੀਏ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜੀਏ।
ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਫਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਨਾ? ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆਦਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਪਲੀਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਸਰ? ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੜਿਆਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 1% ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, 1% ਵੀ, ਕੇਸ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ,
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ? जी मैं तो कह रहा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, चाहे 5 रुपए खर्चे चाहे 25 रुपए खर्चे चाहे 25 लाख रुपए खर्चे। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन यही है ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ क्यों ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਾਹਰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸਰ MSP ਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ MSP ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ। ਧੂਏ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਕੱਲ, ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ UP ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, 5 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੋੜਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋੜਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ MSP ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਝਾੜ ਝਾਂਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਸਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਬੈਠਕ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਜੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਣਾ ਤਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਰ ਰਲ ਗਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 3 ਦੇ ਇਰਾਦਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਨਵਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ordered Punjab Governor Banwari Lal Purohit to decide on the bills submitted before him by the state legislature for his assent। ठीक है सर, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, एक मिनट सर गवर्नर साहब नहीं करना ना सर, ये लाइन लिखी हुई है बिल्कुल, सर, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਬੁਝੇਗੀ ਅੱਗ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਘਟੇਗਾ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਫਾਰਮਰ ਆਈਐਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਚਲੋ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ অর 2 ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਗੀ? ਮੈਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਸੋ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਗੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਠਕ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਰ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੱਕ।
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਕਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਸਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡਮਿਟ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਆਸਕਡ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ टू एडवाइज, एक मिनट सर सुन तो लो ना सर सुन तो लो ना, मैं सर आपके को कुछ नहीं बोलता पे सर, जो लिखे वही बोल के सुना रहे हैं सर। सुन तो लो सर सुन तो लो ना सर, इतना ना करया करो। लिखा है, इट आस्क्ड सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी टू एडवाइज द गवर्नमेंट दैट व्हाट इट वाज डूइंग वाज डिफीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला मेरी तो कह रहे हैं इफ देयर इज अनफॉर्मेलिटीज, जे कुछ हैगा जे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब नाल कोई नहीं होया, वी आर देयर टू डील विद दैट। चलो थैंक यू सर, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 days ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੈਰੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰੀ ਪਿਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਆਏ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵੜੂਗਾ। ਤੇ if democracy has to work, it has to work in hand of CM and in the hand of governor as well। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 3 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਠੀਕ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੀਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਸੈਂਟ ਦੇ, ਅਸੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
that is in the wrong too, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੋ ਠੀਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦਿਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ 2 ਪੇਜ ਦੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਸਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਝੇਗੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਉਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।